నమస్కారం బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. సంగారెడ్డి జిల్లా ప్రజల ధన మాన ప్రాణ రక్షణలో అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ విధి నిర్వహణలో అసువులు బాసిన పోలీస్ అమరవీరుల త్యాగాలు మరవలేనివి. పోలీస్ ఫ్లాగ్ డేను పురస్కరించుకుని జిల్లా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో స్మృతిత్వ పరేడ్ నిర్వహించి అమరవీరుల స్తూపానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళి అర్పించిన జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ ఐపీఎస్. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య ఐఏఎస్. Salute with Hedda. Thank you. SP Garu, respected additional SPs and all the police officers present here today, and the families of the police officers who have martyred their lives for the cause of their service. A very good morning to one and all. Today, October 21st, we celebrate or we remember the Police Commemoration Day, wherein we pray for all the noble souls who've laid down their lives in the line of their duty. The 190 souls who've laid down their lives for the entire country, and the 5 policemen who've given their lives for Sangareddy district. I heartfully pray for their souls to rest in peace, and I thank their families for the noble service that the police personnel have extended towards the peace and security in the district. Sangareddy District Police and Telangana Police have always been at the front of their duty and have extended their services to the best of their abilities in all sectors, and have contributed towards ensuring that
the district and the state progress in a peaceful and in a very healthy manner. So I heartfully thank all the police officers for their support, for their wavering and courageous duty that they perform day in and day out. And I thank all the officers who are participating in this to commemorate the police officers who have laid down their lives. And going forward to the National Day of Unity, we will ensure that we participate in all the programs and support the entire program which the government has laid forward for us. Thank you. Superintendent of Police M. Chakradhar Rao, Deputy Superintendent of Police J. Shanta Rao, Sub Inspector M. Ashok, Constable S. Blesson Jeevan, Constable Chhattisgarh, Additional Superintendent of Police Akash Rao Gerapunji, Head Constable Birendra Kumar Shori, Head Constable Sannu Karan, Head Constable Budram Korsa, Head Constable Naresh Kumar Dhruv, Constable Baman Sodhi, Constable Pandru Poyam, Sub Inspector Mehboob Gudalila, Assistant Sub Inspector Venkat Chalapati KN, Assistant Reserve Sub Inspector Girish BU, Head Constable Mahesh NR, Armed Police Constable Ramappa Bujari, Patak, Inspector Ramesh Kumar Durve, Assistant Sub Inspector Ramcharan Gautam, Assistant Sub Inspector Mahesh Kumar Kori, Head Constable Santosh Kushwaha, Manipur Sub Inspector MD Shahjan, Constable Soibam Sanjit Singh, Rifleman TH. విధి నిర్వహణలో భాగంగా సమాజంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు నిరంతరం తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పోలీసులు చేసిన సేవలు మరవలేనివని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్ బిఎం సంతోష్ అన్నారు. మంగళవారం పోలీస్ సమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవ సందర్భంగా గద్వాల పరేడ్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, గద్వాల అలంపూర్ ఎమ్మెల్యేలు బల్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, విజయుడితో కలిసి కలెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. అందిస్తా ఉన్నారు ముఖ్య అతిథుల వారికి. ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి గౌరవ రాజ్ కుమార్ శర్మ, కానిస్టేబుల్ వీరాబెన్ హరిబాయి రాబ్రీ, తదుపరి అడిషనల్ ఎస్పీ కె శంకర్ సార్ గారు, తదుపరి విజయుడు ఎమ్మెల్యే అలంపూర్ గారు వెళ్తా ఉన్నారు. అమరవీరుల స్థూపానికి పుష్పాంజలి ఘటించి గౌరవ వందనము కె శ్రీనివాసరావు సార్ గారు ఐపీఎస్ గారు పుష్పాంజలి ఘటించి నివాళులర్పిస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు అడిషనల్ ఎస్పీ శంకర్ సార్ గారు మరియు విజయ్ గారు సంయుక్తంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే విజయుడు గారికి, గౌరవ ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు గారికి, అడిషనల్ ఎస్పీ గారికి, డిఎస్పీ గారికి, ఇక్కడున్న పోలీస్ సిబ్బంది అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు అక్టోబర్ 21 తేదీ పోలీస్ అమరవీరుల దినంగా మనం నిర్వహిస్తున్నాము. ఇందాక గౌరవ ఎస్పీ గారు చెప్పినట్టు మనకి 1959లో లద్దాఖ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల అప్పుడు నుంచి మనం పోలీస్ కమమరేషన్ డే జరపడం నడుస్తుంది. అంటే ఈ ఒక రోజు నార్మల్ డే కాదు, ఇది ఒక స్పెషల్ డే. ఎందుకంటే మనం ప్రతిరోజు పోలీస్ వాళ్ళు చాలా పని చేస్తుంటారు. వాళ్ళు దానిని మనం గుర్తించుకోవడం, వాళ్ళు ఇందాక మన ఎస్పీ గారి స్పీచ్లో కూడా చెప్పినారు, ఏ ఒక పండుగ ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు మొన్న
దీపావళి కూడా జరిగింది నిన్న. సో మిగతా వాళ్ళంతా సెలవుకి వెళ్ళినా కూడా మనకి ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ పోలీస్ మాత్రం వాళ్ళు సొంత ఫ్యామిలీని పుట్టినరోజున్న ఎలాంటి వాళ్ళు సొంత పనికిన ఎక్కువ సమాజ కోసం పని చేస్తున్నారు. దానికి వాళ్ళు పని చేస్తూ తమ సొంత జీవనానికి సమాజం గొప్పది, దానికోసం మనం పని చేయాలని ఒక సేవా మనోభావంతో పని చేస్తున్నారు. దానికి మనం హిస్టరీలో కూడా చూస్తే మన సొంత తెలంగాణలో కూడా మనకి పోలీస్ యాక్షన్ డే నుంచి నిజాం ఆపోజిట్ స్టార్ట్ అయిన పోరాటం నుంచి ఇప్పుడు వరకు మొన్న దాకా కూడా మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ పోయిన వారమే చూసినాం. ప్రమోద్ గారు రీసెంట్గా పోలీస్ డ్యూటీ చేస్తూ చనిపోవడం జరిగింది నిజామాబాద్లో. అంటే ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా మన ఒక లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఉండొచ్చు, ట్రాఫిక్ ఉండొచ్చు, దేంట్లైనా కూడా మన పోలీస్ ఈ రోజు మనము ప్రశాంతంగా ఇంట్లో పడుకుంటున్నామంటే మీ అందరూ చేసిన పని వల్లనే, మీ అందరూ చేస్తున్న సర్వీస్ వల్లనే ఇప్పుడు ఈ సొసైటీ లా అండ్ ఆర్డర్ నడుస్తుంది. అంటే దానికి పోలీసే ముఖ్య కారణం. ఈరోజు మనం ఈ ఒక సంవత్సరంలో మన దేశాని కోసం, మన రాష్ట్రాని కోసం ప్రాణం త్యాగం చేసిన అందరినీ స్మరించుకుంటూ పోలీస్ చేస్తున్న అన్ని సేవలకి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను మాట ముగిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ 100 సంవత్సరాల వేడుకల్లో భాగంగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గద్వాల పట్టణంలో స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ సోమనాద్రి కోట నుండి ఆర్ఎస్ఎస్ గద్వాల నగర పద సంచాలన గద్వాల ప్రాంతంలో ఉన్న స్వయం సేవకులు అందరూ పాల్గొన్నారు. నగర పూర వీధుల గుండా ర్యాలీ నిర్వహించారు. स्वयं स्वीकृतन्न सुगन्धारे समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुत्रम् परासाधनं नाम वीरव्रतम् नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले यो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिंदु राष्ट्रांगभूता इमे साधरन्त्वान् नमामो वयम्
శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకై ప్రాణత్యాగాలు చేసిన పోలీస్ అమరవీరులు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోతారని రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్కిషోర్ జూ అన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్తో పాటు మంచిర్యాల జిల్లాల కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, పెద్దపల్లి డీసీపీ కరుణాకర్, సింగరేణి ఆర్జీవన్ జీఎం లలిత్ కుమార్, ఎన్టీపీసీ ఆర్ఎఫ్సీల అధికారులు, ఏసీపీలు, ఇన్స్పెక్టర్లు, ఆర్ఐలు, ఎస్ఐలు, ఆర్ఎస్ఐలు, పోలీస్ అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులు, ఇతర పోలీస్ సిబ్బంది పోలీస్ అమరవీరుల స్తూపం వద్ద పుష్పగుచ్చాలు ఉంచి నివాళి అర్పించారు. ఏసీపీ సార్లు వరుసగా వెళ్ళిపోయి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారిని ఒక 2 నిమిషాలు ఈ యొక్క స్మృతి ప్లేట్ ఉద్దేశించి మాట్లాడాలని కోరుతున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం మనము పోలీస్ ఫోర్స్ నుంచి ఎవరైనా మాట్లాడారు దానికి మెమొరీలో ఇది ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. సో పోలీస్ నుంచి మన జిల్లాకి, మన రాష్ట్రంకి, మన దేశంకి అందరికీ శాంతి భద్రత సంబంధించిన చాలా పనులు చేస్తున్నాం. దానిలో ఎవరైనా సాక్రిఫైస్ చేశారు అందరికీ నా తరపున శ్రద్ధాంజలి. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ పోలీస్ కమమరేషన్ డేస్ కి ఈరోజు మనము రావడానికి కారణం చాలా పెద్ద. ఒకసారి మళ్ళీ నేను హిస్టరీలో వెళ్ళి మీ అందరికీ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అంటే చెప్తాము. 1959 ఇయర్ 1959 బహుశా చాలా మంది ఇక్కడ అప్పుడు పుట్టినా లేకున్నా ఆ టైం కి 21 అక్టోబర్ లద్దాఖ్ లో, ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఒక ప్లేస్ ఉన్న లద్దాఖ్ లో ఒక ప్లేస్ హై టాప్ హిల్ లో ఒక అంబుష్ జరిగింది 21 అక్టోబర్ 1959 కి. ఫస్ట్ అంబుష్ బై ఎన్ ఎనిమీ కంట్రీ. ఇండియన్ ఫోర్సెస్ మీద ఫస్ట్ దాడి జరిగింది అండ్ ఈ దారిలో 10 మంది షహీద్ అయ్యారు. ఆ డేట్ కి గుర్తుపెట్టి మేము ప్రతి సంవత్సరం 21 అక్టోబర్ కి ఒక సంవత్సరంలో డ్యూటీలో మార్టియర్ అయిన, షహీద్ అయిన అందరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి పేరు గౌరవంతో నేను చదువుతాము. మనము అందరు వాళ్ళకి సమ్మానం ఇస్తాము. అదేవిధంగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మార్టియర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి పిలిచి వాళ్ళకి గుర్తుపెట్టి వాళ్ళకి గౌరవం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఉన్న బాధకి విని వాళ్ళకి సమాధానం గురించి మనము ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా చాలా కమిటెడ్ గా ఉన్నాము. ఇది కూడా మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఈ డేట్ ఉంది. మీరు చూస్తున్నారా, అందరు ఆఫీషియల్స్, మన గౌరవనీయులు కలెక్టర్ గారు, జీఎం గారు అందరు ఉన్నారు. అంటే మనము పోలీస్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ కాదు, రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏ బాధ ఉంటే, ఏ పరిస్థితి ఉంటే ఆ పరిస్థితికి సామనా చేసుకోవడానికి, హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి పోలీస్ ఎప్పుడు కూడా ముందు ఉంటారు. కానీ పోలీస్ వెనుక మొత్తం మన ప్రభుత్వంకి సపోర్ట్ ఉంటది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి సపోర్ట్ ఉంటది. అది కూడా ఈ రోజు మనము కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. మీ అందరికీ
ఈ గౌరవం ఉండాలి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో రావాల్సిన ఒక అదృష్టం, పని చేయడానికి అవకాశం వచ్చిన అదృష్టం, గౌరవంతో పని చేయాలి. అదే మనము ఈ రోజు మళ్ళీ గుర్తు పెట్టాలి. అండ్ మనము మన కొత్త ఆఫీసర్స్ ఎవరు జాయిన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాము, మీరు మీ సీనియర్స్ కి చేసిన త్యాగం, తపం, బలిదానం కూడా గుర్తు పెట్టడానికి ఇది ఒక పెద్ద డేట్ ఉంది. వాళ్ళకి చూసి మీరు కూడా ఆ విధంగానే ఒక గౌరవం, ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సర్వీస్ లో కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అది మీకు నా సందేశం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ కమింగ్. కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండల కేంద్రంలో సరైన ధ్రువపత్రాలు లేని 2 లారీలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని వాటిపై కేసు నమోదు చేసుకున్నట్లు ఎస్సీ ప్రభాకర్ తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ సరైన ధ్రువపత్రాలతో వాహనాలను నడిపి సరఫరా చేసుకోవాలని సందర్భంగా ఎస్సీ ప్రభాకర్ తెలిపారు. కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండల కేంద్రంలో సోమవారం రోజున దీపావళి సందర్భంగా వనదుర్గ పెద్దమ్మ తల్లికి అంగరంగ వైభవంగా డప్పు చప్పులతో బోనాల బండ్లు తీయడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో ముద్రా సదర్ సంఘం సభ్యులు మరియు మండల ప్రజలు పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు. గోదావరికని సింగరేణి ఏరియా ఆసుపత్రిలో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం మరో కుటుంబాన్ని దుఃఖంలో ఉంచింది. జీడీకే2 ఇంక్లైన్లో ట్రామాగా పనిచేసిన కుంపల్లి లింగయ్య కుమార్తె సుప్రియ 9 నెలల గర్భవతి కాగా శుక్రవారం నాడు తీవ్ర వెన్నునొప్పి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను సింగరేణి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అక్కడ గైనకాలజిస్ట్ డ్యూటీ డాక్టర్ ఇందిర లేకపోవడంతో నర్సులు మాత్రమే పేషెంట్ను పరీక్షించారు. డెలివరీకి ఇంకా సమయం ఉందని చెప్పి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ఇంటి వద్ద విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. కానీ సుప్రియకు కడుపులో నొప్పి తగ్గకపోవడంతో పేషెంట్ అన్నయ్య ఇక్కడే బెడ్ ఇవ్వండి, తాము హాస్పిటల్లోనే ఉంటామని కోరడంతో బెడ్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే నొప్పి మరింత పెరగడంతో డాక్టర్ చెక్ చేసి ఈ రోజు ఉదయం 6 గంటలకు స్కానింగ్ రాశారు. స్కానింగ్లో వచ్చిన రిపోర్ట్ చూసి కుటుంబం షాక్కు గురైంది. పాప మెడకు పేగు చుట్టుకుపోయి చనిపోయినట్టు తేలింది. శుక్రవారం సమయానికి డాక్టర్ ఉండి అప్పుడే స్కానింగ్కు రాసి మా పాప బతికేదని, డాక్టర్ నిర్లక్ష్య వైద్యం వల్లే మా బిడ్డ ప్రాణం పోయిందని భర్త రామ్ వెంకటేష్ కుటుంబ సభ్యులు రోధించారు.
చనిపోయిన నవజాత శిశువును చూసి బోరున విలిపించారు. ఏసీఎంఓ కార్యాలయం ముందు బైఠాయించి తమకు న్యాయం కావాలని నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ పేషెంట్ల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న డాక్టర్ ఇందిరను డ్యూటీల నుండి తొలగించి ఆమెపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకటే కుటుంబం ఒకటే లక్ష్యం అని చెప్పి ట్యాగ్ పెట్టుకుంటారు కదా. ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్న మొత్తం ఎస్ఎన్పీస్ అంతా దిగుతాండి. సూపరింటెండెంట్ ఎందుకు వచ్చి సమాధానం చెప్పాడు? కాదండి, ఇప్పుడు కనీసం వాళ్ళు బాధపడతారు, వాళ్ళకు ఉద్వేగం ఉన్నది కాదు. ఇది జరిగింది అని చెప్పి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నదా లేదా? హాస్పిటల్ ఉండదు. ఇప్పటికి కూడా ఒక డాక్టర్ వచ్చి మాట్లాడలేదు. మరి ఇట్లా జరిగింది, మరి ఒక డాక్టర్ తీసుకున్నారు కదా, మరి సమాధానం చెప్పాలి కదా. అయిందని చెప్పాలి కదా. ఎందుకు ఇంత సెక్యూరిటీ? ఎందుకు వీళ్ళేమన్నా టెర్రరిస్ట్లా వీళ్ళేమన్నా? లేదన్నట్టు వెళ్ళిపోవన్నట్టే మొదలు బట్టి పరిస్థితి ఇంకో కాడ ఇంకోని చంపాలి. ఆమె ఇక్కడ నుంచి పోతుంది, ఓకే. ఇంకో హాస్పిటల్ చంపాలి. మన సింగరేళ్ళు ఉంటాయి. ఇదైతే ఫస్ట్ కాదు కదా సార్. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఒప్పుకున్నారు. ఆమె ఇంకో ఘటన, ఇది మూడోది. ఆమె ఇక్కడ ఇది మూడోది. ఈ 3 సార్లు జరిగిన తర్వాత కూడా సస్పెండ్ చేస్తాం, ఇది చేస్తాం అనేది కరెక్ట్ కాదు. తీసేయాలి అంటే ఇంకో ప్రాణం పోయేటట్టు చేస్తారా? ఇంకో ప్రాణం పోతుందా? ఆమె ఏ వాటి కాకపోతే ప్రైవేట్ గానే పోతాం కదా మేడం. ఎప్పుడు పోతుంది కదా కాదండి. ఇన్ని వేల కోట్లు ఇచ్చే సంస్థ సింగరేణిలో ఒక డాక్టర్ ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ 100 కొద్ది లైన్లు ఉంటారు. అది ఎట్లా అవుతుంది? ఇక్కడ ఎందుకు అయితే లేదు? ఎందుకు అవుతుంది? అక్కడ ఎందుకు అవుతుంది? ఇక్కడ ఎందుకు అయితే లేదు? ఇంత పెద్ద సంస్థ కదా, వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తానం అని చెప్తారు కదా కార్మికులకు. మరి ఏది కనీస వైద్యం లేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. నడిపించచ్చు. అట్లాంటి డాక్టర్ లేడు అనే సాగు చెప్తారు మీరు. అంటే ఆయన వారానికి ఒకసారి వస్తే వారం రోజు దాకా చచ్చిపోయేటోను ముంగడ నిల్చో చూడాలా ఆ డాక్టర్ వచ్చే రోజు దాకా. సస్పెండ్ చేసిన చెప్తున్నారా? ఎప్పుడు యాక్షన్ తీసుకుంటారు? మేము పొద్దున 6ంటికి జరిగిందన్న కాంచెల్లి తిరుగుతున్నాం. ఇప్పటికి ఆ డ్యూటీ డాక్టర్ ఎవరో చెప్పరు, ఏం చేస్తారో చెప్పరు, ఏం జరుగుతుందో చెప్పరు. ఇంకేం యాక్షన్ తీసుకుంటారు? ఏ డాక్టర్ ఏం మాట్లాడారు? మేడం మనకు స్కానింగ్ మిషన్ ఏం మాట్లాడారు? హాస్పిటల్ ఉన్నా మేము హాస్పిటల్కి వచ్చినాం. ఈ రోజు ఇవాళ పొద్దున ఈ హాస్పిటల్ స్కానింగ్ తీసే పరిస్థితి లేదు. ఆటకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ స్కానింగ్ తీపిస్తారు. కనీసం సింగరేణి రిఫరెన్స్ అంబులెన్స్ ఇయ్యారు, సింగరేణి సంబంధించి ఏది చూడో పంపించారు. ఆ రిఫరెన్స్ కూడా ఎవరు చేశారు? డాక్టర్ వేయలేదు. అక్కడ ఉన్న కాంపౌండర్ అమ్మ ఎవరో మాట్లాడి చెప్పి చేయించింది. అంటే నైట్ డాక్టర్ డ్యూటీలు ఉన్నారా లేదా? ఉంటే ఇంత నిర్లక్ష్యం ఏంది? ఏం చేస్తారు అసలు? అంటే హాస్పిటల్లో పేషెంట్లను పట్టించుకునే పరిస్థితిలో సింగరేణి హాస్పిటల్ ఉన్నదా లేదా? ఇప్పుడున్న ఆమెను అడిగితే నేను ఇప్పుడే మార్నింగ్ డ్యూటీకి వచ్చినా నాకేం తెలియదు. అంటే ఎవరిని అడుగుడు? మీరేమో మాట్లాడదామంట. ఎవరు చెప్పాలి దీనికి సమాధానం? అదే ఎవరు? ఆ డాక్టర్ ఎవరు? ఆమె నైట్ డ్యూటీలో ఉంది. నిన్న మధ్యాహ్నం వచ్చినప్పుడు నైట్ రౌండ్ లో ఒక్కసారి కూడా ఆమె పేషెంట్ దగ్గరికి రాలేదు. ఒక్కసారి కూడా ఆమె పేషెంట్ దగ్గరికి రాలేదు. మాతృత్వం అనేది ఒక వరం, కానీ ఆ మాతృత్వం ఈ సింగరేణి వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఈరోజు ఇక్కడ చిదిమి వేయబడ్డది. ఒక సింగరేణి కార్మికుని బిడ్డ మన
వీళ్ళని ఎంతో నమ్మకంతో సింగరేణి హాస్పిటల్లో డెలివరీ కోసం జాయిన్ అయితే ఈ వైద్యులు చేసిన నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఈరోజు ఆ పురిటిలో ఉన్న బిడ్డ చనిపోయిన కారణం ఈరోజు మనం ఇక్కడ బుధార్ఖండ్ సింగరేణి ఏరియా హాస్పిటల్లో చూస్తున్నాం. మేము ఒకటే విషయాన్ని సింగరేణి యాజమాన్యాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించదలుచుకున్నాం. మీరు ఏమంటారు? సింగరేణి కార్మికుడైనా అధికారైనా మేము అంతొకటే, మాది ఒకటే కుటుంబం, మాది ఒకటే లక్ష్యం అని చెప్పేసి అంటారు కదా. మరి మీరు సింగరేణి కార్మికుని పట్ల చూపించే విధానం ఇట్లనే ఉంటుందా? సింగరేణి కార్మికులు వాళ్ళ రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని వేల కోట్ల రూపాయలు కంపెనీకి లాభం తెచ్చిపెడితే ఇక్కడ నుంచి సింగరేణి నిధులను తీసుకుపోయి ఎక్కడో సిద్దిపేటలో ఖర్చు పెడతారు, మెదక్లో ఖర్చు పెడతారు. ఇక్కడ మనకు సింగరేణి ఏరియాలో మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న హాస్పిటల్లో ఒక స్కానింగ్ మిషన్ కూడా ఉండేది. బయటికి పోయి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో స్కానింగ్ మిషన్లలో స్కానింగ్ చేసుకోవాల్సిన దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఇక్కడ గోదావరిఖని ఏరియా హాస్పిటల్ ఏర్పడ్డది. మేము సింగరేణి యాజమాన్యాన్ని ఈ వేదికగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం, భారతీయ జనతా పార్టీగా నిలదీస్తా ఉన్నాం. కార్మికుల పట్ల మీ తీరును మార్చుకోవాలి, మీ నిర్లక్ష్యాన్ని మార్చుకోవాలి. సింగరేణి కార్మికులు కష్టపడ్డ నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో డబ్బులను ఇక్కడనే ఖర్చు పెట్టాలి. సింగరేణి ఏరియా హాస్పిటల్లో అధునాతన ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ లను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. శుక్రవారం రోజు సుప్రియ అనే డెలివరీకి సింగరేణి హాస్పిటల్కి వచ్చింది. వాళ్ళ నాన్న ట్వింక్లలో పనిచేస్తాడు. శుక్రవారం వచ్చిన రోజు తీసుకున్నారు. గత 6 నెలల కింద కూడా వచ్చి ఆమె రిపోర్ట్స్ అన్ని సింగరేణి డాక్టర్లకు ఇచ్చి ఆమె లోపల ఉన్న బేబీ కూడా ఎట్లున్నదని బాగానే ఉన్నదని చెప్పడం జరిగింది. ద్వారా డెలివరీకి అని 9వ మంత్ పడ్డ తర్వాత మొన్న శుక్రవారము పేషెంట్ రావడం జరిగింది. పేషెంట్ తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ కూడా కొంత చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత నిన్న మళ్ళీ హాస్పిటల్లో బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చిన తర్వాత బెడ్కు రాయడం జరిగింది. ఎలాంటి స్కానింగ్ తీసి చూసేది ఉంటే స్కానింగ్ లేదు, ఎక్స్రే లేదు, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ లేకుండా నిన్న సెలవు. ఆమె మేడం ఇందిరా మేడం అట, మరి ఆమె గనకాయిస్టు, ఆమె ఇంట్రెస్ట్ పెట్టలేదు. ఆమె పేషెంట్ను బెడ్ మీద వేసి సిటీ స్కానింగ్ కానీ ఎక్స్రే కానీ ఆమెకు సంబంధించినటువంటి డెలివరీకి సంబంధించినటువంటి ఏది కూడా చేయకుండా ఇవాళ పొద్దున ఆమె నైట్లో పాప కడుపులో చనిపోవడం జరిగింది. చనిపోయిన తర్వాత ఏమైనా కదలిక లేదు, నా పాప కదులుతలేదు అని చెప్పిన తర్వాత ఇవాళ పొద్దున సిటీ స్కానింగ్ అని సిటీ స్కానింగ్ తీయించడం జరిగింది. ఆ పాప మెడకు అంటే పేగులు మెడకేసుకొని 2 రౌండ్లు పేగులు మెడకేసుకొని ఉన్నది. వీళ్ళు నెగ్లెన్సీ వల్ల ఆ పేగులు టైట్ అయ్యి ఆ పాప లోపలనే కడుపులనే చనిపోవడం జరిగింది. దీనికి మొత్తం ఈ సింగరేణిలో ఇక్కడ ఆర్జీవన్లో ఉన్నటువంటి గనకలేష్ మేడం, ఇందిరా, ఆమెకు సంబంధించినటువంటి ఇంకా డాక్టర్లు నైట్ షిఫ్ట్లో ఉన్న డాక్టర్ కూడా ఆమె ఏం కేర్ తీసుకోలేదు. అసలు ఇందిరా మేడం నిన్న 24 అవర్స్ హాస్పిటల్కి రాలేదట. ఆమె ఇంటికానే ఉన్నది, ఇంటికానే ఉండే పేమెంట్ తీసుకున్నది. ఇక్కడ డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్ కూడా ఆమె కూడా కేర్ తీసుకోలేదు. ఒక్కసారి కూడా ఆమె బెడ్ దాకా పోయి ఏమైందమ్మా ఎట్లున్నదమ్మా అన్నది తీయలేదు. ఒకవేళ నిన్న కనుక స్కానింగ్ ఇట్లా తీసినట్టయితే ఈ పాప పరిస్థితి మెడకేసుకొని పేగులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఈమె మాత్రం సింగరేణి హాస్పిటల్కి పైన ఈమె చూస్తేనే కార్మికుల పిల్లలు కానీ కార్మికుల బాధలు ఎవరు వస్తలేరు. ఆమె ఉంటే భయపడిపోతున్నారు హాస్పిటల్కి. అందుకే ఇమీడియట్లీ ఆమె సస్పెండ్ చేయటం కాదు, ఈ సింగరేణికి ఆమె ఎంత మాత్రం కూడా యోగ్యం కాదు. ఆమెను విధుల నుంచి మొత్తం బహిష్కరించండి. ఆమె చాలా ప్రౌడ్. కార్మిక సంఘాలు మాట్లాడద్దు, ఆమెతోటి డెలివరీకి వచ్చే పేషెంట్లు మాట్లాడద్దు. అంత ప్రౌడ్గా ఒక సింగరేణిలో సేవా దృక్పథంతో హాస్పిటల్ ఉండాలి తప్ప ఒక పోలీస్ సిఐ దగ్గరకో, ఏసీపీ దగ్గరకో, డిఎస్పీ దగ్గరకు పోయినట్టు ఉంటుంది ఆమె దగ్గరికి పోతే పేషెంట్. అందుకని ఎట్టి పరిస్థితులు ఆమెని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామంటే మళ్ళీ ఈ దరిద్రం తీసుకుపోయి ఇంకో హాస్పిటల్ దొరకబెట్టకండి దయచేసి. ఈ దరిద్రం ఇక్కడితో పోయండి. ఆమె రిజైన్ చేసుకొని పోవాలి, లేకపోతే ఖచ్చితంగా డిస్మిస్ అన్నది చేయాలి. ఆమె చేసిన నిన్నగాక మొన్న ఒక డెలివరీ చేసి లోపల కుట్లేకేస్తే నాది కాదని తప్పించుకుంటే లాస్ట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో రిపోర్ట్ చేసి ఆమె యాక్షన్ తీసుకోమని. ఆమె క్యాన్సర్ అయ్యి గర్భసంచి తీసేసింది. పోయిన సంవత్సరం ఆక్సిజన్ లేక డెలివరీ లేట్ చేస్తే పేషెంట్ పిల్లగాడు పాప పుట్టిన గంటకి చనిపోయింది. ఇక్కడ తెలిసినవి కొన్ని మాత్రమే, తెలివని కోళ్ళు ఉన్నాయి. అందుకే కావాలంటే సిఐటిగా మేము ఎవిడెన్స్ ఇస్తాం. ఈమె పేషెంట్ల నుంచి అడిగితే 100 మంది పేషెంట్లు వచ్చి ఇలా కంప్లైంట్ చేస్తారు ఈమె మీద. అందుకని సీఎంఓ గారు, డైరెక్టర్ పా గారికి, చైర్మన్ మేము డైరెక్ట్ చెప్పదలుచుకున్నాం. ఇమీడియట్గా ఈమెను ఉద్యోగం నుంచి విత్డ్రా చేసి పడేయండి. ఈమె ఎంత మాత్రం సింగరేణి హాస్పిటల్కి అద్దే వద్దు. ఇంకా కొత్త డాక్టర్లు ఎవరైతే రిక్రూట్ చేసుకోవాలి.
స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సింగరేణిలో ఎన్నడూ లేరు. వైద్య సదుపాయం అస్సలు జీరో వ్యవస్థ నడుస్తుంది. మందులు నాసి రకం, పరికరాలు లేవు. ఎవరన్నా ఒక మంచి డాక్టర్ వస్తే ఆయనకు సరిపోయిన ఆ వస్తువులు లేవు. స్కానింగ్ ఉంటే టెక్నీషియన్లు లేరు. మొత్తుకుంటున్నాం సింగరేణి యూనియన్లుగా. ఇలా కార్మిక సంఘాలు దోషుగా నిలబెడతాను మీరు అందరి ముందు, పబ్లిక్ల ముందు. దయచేసి ఇప్పటికైనా సరే ఆధునీకరణ హాస్పిటల్ని ఆధునీకరణ చేసి మంచి మిషన్లు తెచ్చి నైపుణ్యమైన టెక్నీషియన్ పెట్టి మంచి డాక్టర్లు ఉంటే 1000 కోట్ల రూపాయలు వచ్చి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి రెఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 100 కోట్లు తగలబెడుతుంది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్. అక్కడ పోతే కార్మికులు వేధిస్తాను. ఇక్కడే మంచి సదుపాయం ఉంటే మీరు రెఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొస్తుంది? డైరెక్టర్ గారు రెఫర్ చేయొద్దన్నారు. రెఫర్ చేయకపోతే ఈ పేషెంట్కి చచ్చిపోవాలనా? డాక్టర్ల చూడ్సు లేదు, ప్రైవేటుకు పంపులు లేకపోతే మేము ఏమి చేయాలని అడుగుతున్నా. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక 2-3 నెలల కాలంలో విపరీతమైన కేసులు పెరుగుతున్నాయి హాస్పిటల్లో. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతే లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు. మీ కంపెనీ గింతే ఇస్తాను కాబట్టి ఇన్ని కట్టు అంటున్నారు. ఎంతమందికి ఎన్ని రికమెండ్ చేస్తారు కార్మిక సంఘాలు? లక్షలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ దోచుకుంటున్నారు. అందుకే వెంటనే చర్యలు తీసుకోండి. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ రెఫర్ చేస్తే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ రెఫర్ చేసిన హాస్పిటల్ డబ్బులు తీసుకుంటే హాస్పిటల్ రెఫర్ బంద్ పెట్టండి. నాణ్యత లేని హాస్పిటల్ రెఫర్ చేస్తారు. అక్కర్లేని హాస్పిటల్ అలా కుక్కలు కూడా పడిన హాస్పిటల్లో సింగిల్ హాస్పిటల్ రెఫర్ చేస్తే ఇలా అన్యాయంగా కార్మికుల ప్రాణాలు పోతా ఉన్నాయి. అందుకని ఇవన్నిటి కూడా ఎంక్వైరీ చేసి విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ పెట్టి దీని నైపుణ్యమైన డాక్టర్ రిక్రూట్ అని చెప్పి మీ సిఐటిగా కార్మిక సంఘాలు అన్నిటికీ మీరు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇది నిన్నటి లెటర్. ఇప్పుడు మేము ఆపరేషన్ చేసినాం. మీ లెటర్ రాసి పేషెంట్కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్ సంతకం కావాలంటే ఈ లెటర్ రాసి నిన్న ఎప్పుడు 6కి ఇస్తే కావాలేదు, ఆయన సంతకం కంపల్సరీ అంటే ఒక గంటన్నర రాయినాం. 7:30 నేను వచ్చి సంతకం పెట్టాను. అప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఇవాళ మార్నింగ్ దాకా మళ్ళీ ఏం రెస్పాన్స్ లేదు. కానీ ఒక డాక్టర్ వచ్చి చెప్పింది కూడా లేదు. నిన్న రాసి ప్రజెంట్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. కానీ ఒక 3 గంటల నుంచి ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలియని ఎట్లున్నది అనేది కూడా తెలియదు. అప్పుడైతే బాగానే ఉన్నది. శుక్రవారం తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ ఇస్తే మళ్ళీ పంపించారు. మళ్ళీ నడవతుందని వద్దండి. గ్రూప్ డాక్టర్ చూసింది, సెకండ్ గ్రూప్ డాక్టర్ చూసింది, నైట్ గ్రూప్ డాక్టర్ చూసింది. తెల్లవారు 5 గంటలకు బయట పోయి తీసుకొచ్చుకోండి బస్ కదా చెప్పి మేము శుక్రవారం వచ్చినాం. మేము శుక్రవారం వచ్చాం. సంవత్సరాలకి కాకపోతే ప్రైవేట్ బయటకు అన్నపట్టబోదు. 3 రోజులు అయితే నిలుచుకొని నిన్న పొద్దున కూడా కనీసం స్కానింగ్ నిన్న ఈవినింగ్ ఆపరేషన్ చేసుకుంటామని లెటర్ రాపించుకున్నారు 7కి. ఇవాళ పొద్దున 7కి అనిపోయిందని అంటే నైట్ అంతా ఏం చేశారు? నైట్ డాక్టర్లు ఎటువేరు. ఇంత పెద్ద సింగరేణి సంస్థ అని చెప్పుకుంటారు కదా. ఏది కార్మికుల పిల్లలకు ఏం ఏమున్నది? ఇలా ఇంత అన్యాయం జరుగుతా కూడా ఇప్పటికీ సింగరేణికి సంబంధించిన ఏ అధికారి డాక్టర్ కూడా ఎవరు వచ్చి కనీసం సమాధానం చెప్పిన వాళ్ళు లేరు. 4 పిలుచుకున్నారు వాళ్ళ సెక్యూరిటీ వాళ్ళను. ఇప్పుడేదో ఫార్మాలిటీ నడుతాను. ఇప్పుడేం ఫార్మాలిటీ అంత అయిపోయినాక నిన్నంతా ఏం చేశారు? మొన్నంతా ఏం చేశారు? ఏం ఫార్మాలిటీలు పోయినాయి? స్కానింగ్ కూడా సుప్రియ పేషెంట్ అన్నీ నార్మల్గానే ఉన్నాయి. అప్పుడు చూసినప్పుడు పిట్ల హార్ట్ సౌండ్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. హార్ట్ సౌండ్స్ అన్నీ నైట్ అబ్జర్వేషన్ నుంచి రేపు ఈరోజు మార్నింగ్ సిజేరియన్ కానీ నార్మల్ కానీ ట్రై చేద్దామని చెప్పారు. అయిపోయిన తర్వాత నైట్ 2:30 వరకు బాగానే ఉంది. మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clockకి మేడం రెడీ చేస్తామని చూసినప్పుడు పిట్ల హార్ట్ సౌండ్స్ వినబడలేదు. హార్ట్ సౌండ్స్ వినబడకపోతే ఇమీడియట్గా బయట మన దగ్గర రేడియాలజిస్ట్ లేకపోతే బయట స్కానింగ్ సెంటర్లో పంపిస్తే వాళ్ళు లోపల బేబీ డెత్ అయిందని చెప్పారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వారి గురించి ప్రాబ్లం అయితే మేమందరము తను ఎట్లయినా ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ చేసుకోమని వీళ్ళు ధర్నా చేసుకుంటారు. వెంటనే ఇమీడియట్ యాక్షన్ కోసం సార్కి మెయిల్ పంపించాను. సీఎంఓ సార్ కొత్తగూడెంలో జిఎం గారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము. 2 లెటర్లు వెళ్ళాయి. మెయిల్ పంపించేస్తాము. మెయిల్ పంపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఎంక్వైరీ చేయమని సార్ ఒక ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ని పంపిస్తున్నారు. ఈవినింగ్కి వస్తారు, ఎంక్వైరీ చేస్తారు.
ఇటువంటిది ఇంకోసారి జరగకుండా మనకి మెయిన్ స్కానింగ్ సెంటర్లో స్కానింగ్కి మిషన్ ఉంది కానీ రేడియాలజిస్ట్ లేకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పి జిఎం గారు చెప్తే జిఎం గారు ఇప్పుడే వెంటనే ఇమీడియట్గా డైరెక్టర్స్ లెవెల్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి అవుట్ సోర్సింగ్ ఇమీడియట్గా ఇక్కడికి వచ్చి మనకి ఎమర్జెన్సీలో ఉన్న రోజు అయినా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి చేయాలి. అంటే బయట మనకి అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు రావడం లేదు కాబట్టి అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు, మనకి అపాయింట్ ఎవరు రావడం లేదు ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టినప్పుడు. అందుకని అవుట్ సోర్సింగ్ తీసుకొని ప్రతి కేసుకి ఇంతని చెప్పి ఇచ్చేసి వాళ్ళకి రమ్మని చెప్పి సార్ ఇప్పుడే జిఎం గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు. రేపటి లోపల వస్తారు అని కూడా హామీ ఇచ్చారు. ఇది జరగకుండా చూస్తామని వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకొని ఇంకోసారి ఇంకో డాక్టర్ ఈ విధంగా చేయకుండా ఉండడానికి నేను చూసుకుంటాను. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా రామగుండం తవిత ఆశ్రమంలో ఉన్న నిస్సహాయ పిల్లలకు ఫైట్ ఫర్ బెటర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో పటాకులు సీడ్స్ పంపిణీ చేయడం జరిగిందని ఆ సంస్థ అధ్యక్షులు మధ్యల దినేష్ పేర్కొన్నారు. సోమవారం రాత్రి ఆశ్రమంలోని పిల్లలకు దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వారితో కలిసి దీపావళి పటాకులు కాలుస్తూ వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది. సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆశ్రమంలో ఉన్న పిల్లలకు వివిధ పండుగల పర్వదినాల్లో వారికి అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందించి వారికి తల్లిదండ్రులు లేని లోటును భర్తీ చేయడం జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.